बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे दो सिख भाई परसराम ते भाई शक्तू जिस वेले जंग दे विच लड़न वास्ते गए ने, उस वेले अब्दुल खान ने अपना बड़ा पुत्र नबी बख्श इस नूं भेजिया। जदों नबी बख्श जंग करन वास्ते आया, इहदे मन दे विच बड़ा हंकार सी कि सतगुरु जी दे कोल गिनती दे सिख ने, मेरे कोल हज़ारां दी गिनती दे विच फौजां ने। नबी बख्श आउंदियां सार सिखां ते टुट के पै जांदा है। बहुत सारे सिखां नूं इसने मारना कीता। उस वेले परसराम ते शक्तू जिहड़े दोनों सतगुरु जी दे सिख सन, इन्हां ने सलाह कीती, कहन लगे कि सब तो पहलों किसी तरीके दे नाल इनू नबी बख्श नूं मारिया जावे जो अब्दुल खान दा पुत्तर है, ते फिर इन्हां दीयां फौजां जिहड़ियां ने इह पिछे हट सकदियां ने। कहंदे जिस वेले भाई परसराम जिहड़ा सी अगे आया, इहने तीर चलाया, नबी बख्श दा घोड़ा ते मर जांदा है। पर नबी बख्श ने इहो जिहा तीर चलाउणा कीता कि परसराम मूर्छा होकर धरती ते डिग जांदा है। उस वेले भाई शक्तू ने इहदी मदद करनी कीती। इहदे कोल ढाल बन के खलोता, तुरकानी फौजां नूं रोक के रखिया। जिस वेले इहदी मूर्छा खुलदी है परसराम दी, उठदियां ही फिर इन्हां ने दोनां ने मिल के नबी बख्श नूं मार दिता। ते दोनों ही गुरु दे प्यार वाले सिख जिहड़े सन जंग कर कर के तृप्त हो गए, रज गए, ते ये भी दोनों शहीद हो जाते ने। उस वेले जिस तरह एक पठान दौड़दा होया अब्दुल खान दे कोल जांदा है, ते जिवें वो अब्दुल खान नूं दसदा है कि अब्दुल खान नूं इह गल समझाउंदा है कि तेरा वड्डा पुत्र साडे वेखदियां वेखदियां जंग दे विच मारिया गया है। जिवें अब्दुल खान बड़ा विरलाप करदा है ते इहदा छोटा पुत्र करीम बख्श जिहड़ा है वो जंग लड़न वास्ते तैयार होवेगा। जिस तरह फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह भाई विधि चंद नूं प्रेरदे ने, सो पावन जस सरवण करन वास्ते अपनियां मनबिरतियां नूं एकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जिथे अब्दुल खान खलोता सी, दो सेवक दो दास जिहड़े सन वो दौड़ते हुए उत्थे पहुंचते ने अब्दुल खान दे कोल। ते दोनों ने जाके उस वेले ये गल दसनी कीती, कहन लगे नवाब जी की वेखदे हो, कारज ते बिगड़ गया है,
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਸਨ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜਨਾ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਕਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ। ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਿਰਕਾਰਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੜਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਭ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ।
ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਰਛੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋਥ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰੋ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਸਨ, ਡਰਪੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਵਾਚੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 7000 ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਚਿਆ ਉਹ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 7000 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਰਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਲਵੇ? ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ
कि ना सतगुरु जी पकड़े जा सकते ने, ना सतगुरु जी मारे जा सकते ने। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੌ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਸੂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਧਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। इधर सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जानिया कि इन्हें अभिमानी ने करीम बख्श ने हल्ला करने वास्ते तैयारी करनी की है। सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले विधि चंद नूं हुक्म देना कीता
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣਾ ਕਰ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਪੋਕ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ, ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਧੁਨ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।